ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ یقیناً میرا بھیجا ہوا تحفہ تمہیں مل گیا ہوگا۔ چہرے پر دلکش مسکراہٹ سجائے اس نے فون پر دوسری طرف موجود عبداللہ سے کہا، اور وہ جو پہلے ہی آگ بگولا ہوا پڑا تھا اس کی آواز سن کر مزید طیش میں آ گیا۔ تمہیں اندازہ نہیں ہے کہ تم نے کس سے ٹکر لی ہے۔ اب تک میں تمہیں نظر انداز کر رہا تھا، لیکن اب دیکھو میں تمہارے ساتھ کیا کرتا ہوں۔ دیکھ لیتا ہوں کتنا دم ہے تم میں، میرے ساتھ تم کیا کر سکتے ہو۔ اس نے اطمینان بھرے لہجے میں کہا۔ اتنے اطمینان سے کھڑے تم مجھ سے بات کر رہے ہو، لگتا ہے تم مجھے جانتے نہیں ہو۔ چٹکیوں میں تمہارے باپ کی بنائی ہوئی یہ عزت خاک میں ملا سکتا ہوں۔ اوہو نہیں، وہ تو تمہارا باپ ہے ہی نہیں۔ عبداللہ کے الفاظ سنتے ہی اس کی رگیں تن چکی تھیں۔ تمہارا باپ تو پتہ نہیں کون ہے، دنیا کے کس کونے میں چھپا ہوا ہے، زندہ بھی ہے یا نہیں۔ پہلے اسے ڈھونڈ کر مارو، پھر آ کر مجھ سے لڑنا۔ دوسری طرف سے کال کٹ چکی تھی، لیکن وہ ابھی تک اسی طرح مضبوطی سے موبائل اپنے ہاتھ میں پکڑے کھڑا تھا۔ آنکھیں غصے سے سرخ ہو چکی تھیں۔ اس نے غصے میں اپنے موبائل کو دیوار پر مارا، جبکہ پاس سے گزرتے ملازم نے ایک نظر اس کی اس حرکت پر ڈالی اور وہاں سے چلا گیا۔ یہ ان کے لیے کوئی نئی بات نہیں تھی، یہ منظر انہیں ہر ہفتے یا مہینے میں دیکھنے کو ملتا تھا، کیونکہ جہاں زیب کاظمی کا سب سے زیادہ غصہ اپنے موبائل فون پر ہی نکلتا تھا۔ فون اس کا ٹوٹ چکا تھا اور شام کا گیا وہ رات کے 12 بجے تک لوٹا نہیں تھا، اور یہی وجہ تیمور صاحب کی پریشانی میں اضافہ کر رہی تھی۔ وہ جانتے تھے کہ کسی میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ جہاں زیب کاظمی کو کچھ کر سکے۔ اس کے دشمن ہر جگہ پھیلے ہوئے تھے، لیکن وہ اپنی حفاظت کرنا جانتا تھا۔ اتنی انہیں فکر ہوتی بھی نہیں اگر ملازم انہیں یہ نہیں بتاتا کہ وہ غصے سے گھر سے نکلا ہے۔ کتنی دیر سے وہ مسلسل ٹہلتے جا رہے تھے، لیکن وہ تھا کہ آ کر ہی نہیں دے رہا تھا۔ بڑھتا انتظار جب ختم ہوا، جب جہان زیب کی گاڑی گھر میں داخل ہوئی، گہرا سانس لے کر وہ خود بھی باہر چلے گئے، جہاں اب وہ لان میں رکھی کرسیوں میں سے ایک پر بیٹھا ہوا تھا۔ کہاں گئے تھے تم؟ اس کے قریب جا کر وہ خود بھی ایک کرسی پر بیٹھ گئے۔ ٹھنڈی ہوائیں ان دونوں کو چھو کر گزر رہی تھی۔ ان کے پوچھنے پر اس نے اسی پوزیشن میں بیٹھے ہوئے جواب دے دیا۔ قبرستان گیا تھا، ماں سے ملنے۔ اس کے کہنے پر وہ سمجھ چکے تھے کہ آج پھر کسی نے اسے گزرا وقت یاد کروایا ہے، کیونکہ جب بھی کوئی اسے ماضی کی بات کرتا تھا وہ تبھی اپنی ماں کے پاس جاتا تھا۔ کسی نے کچھ کہا ہے جہان؟ وہ جانتے تھے کہ وہ کچھ نہیں بتائے گا، پھر بھی انہوں نے پوچھ لیا۔ نہیں، روح کہاں ہے؟ کمرے میں ہے، بہت پیاری بچی ہے۔ اس کا ذکر ہوتے ہی جیسے ان دونوں کا موڈ فریش ہو گیا۔ اچھا، اسی پیاری بچی کی وجہ سے آپ غصہ ہوئے تھے؟ وہ تو وقتی تھا۔ اس کی بات انہوں نے ہوا میں اڑائی۔ چلو اندر کھانا کھاؤ۔ روح نے کھا لیا؟ ہاں کھا لیا، اب تم بھی کھا لو۔ نہیں، مجھے بھوک نہیں ہے، میں بس آرام کروں گا، آپ بھی جا کر سو جائیں۔ گڈ نائٹ۔ اپنی جگہ سے اٹھ کر وہ کمرے میں چلا گیا، جبکہ تیمور صاحب اب اسی سوچ میں گم تھے کہ یہ گزرا ہوا باپ پھر کس نے ان کے بیٹے کے سامنے رکھ دیا۔ وہ جو مزے سے ٹی وی دیکھ رہی تھی، اس کے کمرے میں داخل ہوتے ہی چہرے کی مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ جہاں زیب نے ایک نظر ٹی وی کی طرف دیکھا جہاں کامیڈی ڈرامہ چل رہا تھا، اور جا کر اس کے قریب صوفے پر بیٹھ گیا۔ اس کے بیٹھتے ہی رویا وہاں سے اٹھ کر جانے لگی، جب اس کا ہاتھ پکڑ کر جہاں زیب نے اپنی جانب کھینچ کر اسے اپنی گود میں بٹھا لیا۔ کہاں جا رہی ہو؟ وہ مجھے سونا ہے۔ بہت مزے آ رہے ہیں، شوہر گھر سے باہر تھا، اس کی فکر کرنے کی بجائے تم یہاں ڈرامے دیکھ رہی ہو۔ پلیز چھوڑیں۔ رویا نے اس کی گود سے اٹھنا چاہا، لیکن اس کی گھورتی آنکھیں دیکھ کر
खामोशी से नजरें झुकाकर बैठी रही। उसकी इसी अदा पर जहांज़ेब को बेसाख्ता उस पर प्यार आया। उसका चेहरा अपने करीब करके जहांज़ेब ने उसकी गर्दन पर नरमी से अपने लब रख दिए। ये क्या कर रहे हैं? प्लीज दूर रहें। उसके मजबूत सीने पर हाथ रखकर रोहिया ने उसे खुद से दूर करना चाहा, जबकि उसकी इस हरकत पर जहांज़ेब ने अपना चेहरा उसकी गर्दन से निकालकर इसे देखा, जहां आंखों में नासमझी का तासुर लिए वो इसे देख रही थी। मैं वो कर रहा हूं जो एक शौहर अपनी बीवी के साथ करता है। क्या करता है? तुम मेरी सोच से भी ज्यादा मासूम हो और मैं चाहता हूं तुम हमेशा ऐसी ही रहो। उसके माथे पर अपने लब रखकर उसने रूहिया की परेशानी को अपनी परेशानी से जोड़ दिया। बस इस बात का ध्यान रखना कि जिन जज्बात को मैंने दबाया हुआ है वो बाहर ना निकलें। तुम्हारी नाजुक जान मेरी शिद्दतें सह नहीं पाएगी और इस तूफान को मत जगाना जिसे तुम झेल नहीं सकती। बात समझ आई? वैसे तो उसकी कही लफ्ज का एक लफ्ज भी से समझ नहीं आया था, लेकिन उसकी गिरफ्त से निकलने के लिए इसने जल्दी जल्दी अपना सर असबात में हिला दिया। वेरी गुड, अब जाकर सो जाओ। उसको आज़ादी देते ही वो बेड पर जाकर कंबल में छुपकर लेट गई। उसकी इस हरकत को देखते ही जहांज़ेब के लब मुस्कुरा उठे। टीवी ऑफ करके वो चेंज करने के लिए जा चुका था। चेंज करने के बाद उसका इरादा अब सोने का था। कंबल हटाकर अपनी मासूम बीवी को देखा, जो सोई तो नहीं थी लेकिन उससे बचने के लिए अपनी आंखें बंद करके सोने का दिखावा जरूर कर रही थी। बेड पर लेटकर जहांज़ेब ने रूहिया को कमर से थामा और उसका नाजुक वजूद खुद पर लेटा लिया, जबकि उसकी इस हरकत पर उसने सटपटा कर आंखें खोली। ये क्या? उसने इसके ऊपर से उतरना चाहा, लेकिन उससे पहले ही उसकी कमर पर अपनी गिरफ्त सख्त करके जहांज़ेब उसकी इस हरकत को रोक चुका था। सो जाओ। देखें, प्लीज छोड़ें मुझे, आप ऐसे सो नहीं पाएंगे। वो इसे ये नहीं कह सकी कि इस तरह की पोजीशन में वो कंफर्टेबल होकर सो नहीं पाएगी। तुम्हें अंदाजा नहीं है इस तरह मैं कितना पुरसकून होकर सोऊंगा। अब तुम भी सो जाओ रूह। उसका सर अपने सीने पर रख के उसने साइड टेबल पर रखा लैंप ऑफ कर दिया। कमरे में मौजूद इस आखिरी रोशनी के बंद होते ही कमरा अंधेरे में डूब गया, जबकि उसकी इस हरकत पर इसने इसके सीने पर रखा सर दोबारा उठाया। प्लीज लाइट खोल दें, मुझे अंधेरे से डर लगता है। डरने की क्या जरूरत है? आंखें बंद करके सो जाओ, मैं तुम्हारे साथ हूं ना। इसका सर दोबारा अपने सीने पर रखकर उसने रूहिया के बालों पर अपने लब रखे और खुद भी सुकून से आंखें मूंद ली। नींद से भरी आंखें खोलकर उसने अपनी सोने की जगह को देखा। जहान अभी भी उसे अपनी बाहों में भरे पुरसकून होकर सो रहा था। इसे सोता देखकर वो जल्दी से बेड से उतरने लगी, लेकिन उससे पहले वो इसका हाथ पकड़कर उसे दोबारा अपनी कैद में ले चुका था। कहाँ जा रही हो? नींद से भरी आंखें खोले वो इसे देख रहा था। वो मुझे वॉशरूम जाना था, उसने डरते हुए कहा। मुझसे डरना छोड़ो, नफरत होती है मुझे इस लम्हे से जब तुम मुझसे डरती हो। उसने रूहिया के चेहरे पर उड़ती लटों को कान के पीछे किया। क्यों डरती हो मुझसे? मुझे आपसे डर लगता है, मुझे आपके साथ नहीं रहना। इसके बालों में हाथ फंसाकर जहांज़ेब ने उसका चेहरा खुद के बेहद करीब कर लिया, जिसके बायस उसकी बात अधूरी रह गई, क्योंकि रूहिया को अब कुछ कहना मुश्किल लग रहा था। रहना तो अब तुम्हें मेरे साथ ही है, चाहे जबरदस्ती रहो या राजी होकर रहो। उसके गुस्से से कहने पर इसने डरकर सख्ती से अपनी आंखें बंद कर लीं और जहांज़ेब की नज़र उसके नर्म लबों पर ठहर गई। उसने अपना अंगूठा उसके नर्म लबों पर फेरा। रूह, आंखें खोलो। रूहिया, उसने आंखें बंद किए हुए ही कहा, जबकि उसकी इस हरकत पर जहांज़ेब मुस्कुरा उठा।
रूहिया, तुम दुनिया के लिए हो, मेरे लिए तो तुम रूह हो, जहां ज़ेब की रूह। नरमी से उसके लबों को छूकर वो पीछे हटा और उसे अपनी बाहों में उठाए वॉशरूम ले गया। मुझे चेंज करना है, लेकिन मेरे पास कपड़े नहीं हैं। जहां ज़ेब काज़मी अपने से जुड़े लोगों की हर चीज़ का ख्याल रखता है, उसे अपनी गोद से उतार कर इसने अपनी वार्डरोब के साथ बनी दूसरी वार्डरोब खोली, जिसमें सारे लेडीज़ ड्रेसेस थे। लाइट ब्लू कलर की फ्रॉक निकालकर उसने रूहिया को थमाई। ये सारे मेरे लिए हैं? उसने हैरत से उन सारे कपड़ों को देखते हुए कहा। हाँ, तुम्हारे घर जाने के बाद मैंने तुम्हारे लिए कुछ शॉपिंग की थी। अभी चेंज करो, फिर नाश्ते के बाद सारी चीज़ें देख लेना। पसंद आए तो ठीक, ना आए तो भी पहन लेना, क्योंकि ये मैं तुम्हारे लिए लाया हूं। वार्डरोब बंद करके वो वॉशरूम से बाहर चला गया। आपने कल बताया नहीं? वॉशरूम से बाहर निकलते ही उसने जहांज़ेब के करीब आकर कहा। क्या नहीं बताया था? यही कि हर शौहर बीवी के साथ क्या करता है। मुझे उम्मीद थी तुम सुबह उठकर ये सवाल ज़रूर पूछोगी, इसीलिए तुम्हारी वार्डरोब में मैंने पहले ही वो चीज़ रख दी जो तुम्हें ये बात समझा दे। मैं देख कर आती हूँ। एक्साइटेड होकर वो दोबारा वॉशरूम में जाने लगी, जब जहांज़ेब ने उसका हाथ थाम लिया। अभी नाश्ता करने चलो, उसे बाद में देखना। इसे लेकर वो कमरे से निकल गया। नाश्ते की पूरी टेबल भरी हुई थी, जहां अलग अलग चीजें रखी हुई थी, सिवाय उस चीज के जिसे वो नाश्ते में खाती थी। क्या कोई आने वाला है? नहीं। तो फिर इतना सब किसके लिए? उसने खाने की अलग अलग अशिया से सजी डाइनिंग टेबल की तरफ इशारा किया। क्योंकि आज तुम्हारा इस घर में पहला नाश्ता है। लेकिन मैं ये नहीं खाती हूं। तो मेरी जान को क्या खाना है? कॉर्नफ्लेक्स। उसके मासूम से कहने पर जहांज़ेब को उस पर टूट कर प्यार आया, लेकिन फिलहाल अपना प्यार दिखाकर वो इस नाजुक जान को मुश्किल में नहीं डालना चाहता था। नाश्ते के फौरन बाद वो जहांज़ेब के कमरे में मौजूद वॉशरूम में गई, क्योंकि वार्डरोब वहीं पर मौजूद थी। जहांज़ेब ने वार्डरोब में क्या रखा था, ये जानने का तजस्सुस उसे बैठने ही नहीं दे रहा था। वार्डरोब खोलते ही उसकी निगाह वहां रखे गिफ्ट बैग पर गई, जिसे उठाकर वो कमरे में आ गई। उसने बैग में हाथ डालकर उस चीज़ को निकाला। वो इंग्लिश की 2 किताबें थीं। इसने हैरत से किताब को उठाकर खोला, लेकिन जैसे जैसे वो इसे पढ़ती जा रही थी, आंखें हैरत से बड़ी होती जा रही थीं। छी, ऐसी किताबें कौन लिखता है? इसने जल्दी से उस किताब को बंद किया और दूसरी खोली, जो पहले से ज्यादा खुले लफ्जों में लिखी हुई थी। सुर्ख होते गालों के साथ उसने वो किताब बंद कर दी, जबकि दिल अलग ही अंदाज में धड़क रहा था। तो क्या ये होता है मियाँ बीवी का रिश्ता? क्या इसके साथ भी यही सब होगा? धड़कते दिल के साथ उठकर वो कमरे से बाहर भाग गई। बाहर लॉन में आकर वो चेयर पर बैठ गई। करने के लिए कुछ नहीं था और बोरियत हद से ज्यादा हो रही थी। सुनो, तुम्हारे सर कब आएंगे? उसने वहां खड़े मुलाजिम को अपने पास बुलाकर पूछा। वो तो घर पर ही हैं। कहाँ पर हैं? अंदर ही हैं मैम। मुलाजिम के बताते ही इसने उसे जाने का इशारा किया और उठकर खुद अंदर जाने लगी, लेकिन उससे पहले ही नजर लॉन के दूसरी तरफ बने उस बड़े से दरवाजे पर गई। एक नज़र बाहर दरवाजे पर खड़े गार्ड्स पर डालकर उसने कमरे का दरवाज़ा खोला, जहां नीचे जाने के लिए सीढ़ियां बनी हुई थी। दरवाज़ा बंद करके वो नीचे की तरफ जाने लगी, जब किसी के चीखने की आवाज़ इसके कानों में पड़ी। इसके चलते कदम खौफ से रुक गए। पहले सोचा वापस चली जाए, लेकिन अगर कोई मुसीबत ज़दा हुआ तो उसे तो बचाना चाहिए। यही सोचकर वो नीचे चली आई, जहां आमने सामने अलग अलग कमरे बने हुए थे और सारों के दरवाजे बंद थे। जबकि चीखों की आवाज़ किस कमरे से आ रही थी ये उसे साफ पता चल रहा था। उसने धड़कते दिल के साथ वो दरवाज़ा खोलना चाहा,
लेकिन इससे पहले ही वो दरवाज़ा खुल चुका था और इसका दिल जो पहले ही तेज तेज धड़क रहा था अब मजीद तेज रफ्तारी पकड़ चुका था। सामने ही जहां ज़ेब खड़ा गुस्से से इसे घूर रहा था। यहां क्या कर रही हो तुम? उसने गुस्से से दांत पीसते हुए कहा, जबकि वो उसकी सुन कहाँ रही थी। वो तो उसके और उसके पीछे मौजूद इस मंजर को देख रही थी, जहां जहां ज़ेब के कपड़ों पर खून लगा हुआ था। खून के कतरे उसकी गर्दन पर भी मौजूद थे। इसके हाथ में टॉवल था जिस पर खून लगा हुआ था। खुद उसके अपने हाथों पर भी खून लगा हुआ था, जिन्हें यकीनन वो टॉवल से साफ कर रहा था। जबकि उसके पीछे मौजूद कुर्सी पर बंधे उस आदमी की हालत देखकर इसका खौफ मजीद बढ़ता जा रहा था। वो वहां से भागना चाहती थी, लेकिन कदम खौफ से जमीन पर चिपक चुके थे और अगले ही लम्हे वो होशो हवास से बेगाना हो चुकी थी। अपने पास किसी की मौजूदगी का एहसास होते ही अपनी बंद आंखों को खोले बिना वो उस वजूद के साथ चिपक गई। मामा। नहीं, मामा का दामाद। इसकी आवाज़ सुनते ही उसने खौफजदा होकर आंखें खोली। सबसे पहली नज़र जहां ज़ेब पर गई, जो इसे ही देख रहा था। उसके कपड़े अब तब्दील हो चुके थे, हाथ भी साफ थे, लेकिन इसे अभी भी लग रहा था जैसे अभी तक जहां ज़ेब के हाथों पर वो खून लगा हुआ है। वो जल्दी से बेड से उतरने लगी, जबकि उसकी इस हरकत को देखते हुए जहां ज़ेब ने उसे बेड पर दोबारा धक्का दिया और उसके दोनों हाथ कैद करके उसके ऊपर झुक गया। कहाँ जा रही हो? छोड़े मुझे। उसकी आंखें भीग चुकी थीं और इसकी गिरफ्त में मौजूद वो अपने हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। कितनी बार कहा है मुझसे मत डरा करो। आपने उस आदमी को मारा था, मैंने खुद देखा था, वो मरा हुआ था और आपके हाथ पर खून लगा हुआ था। आपने हमना के भाई की तरह उसे भी मार दिया। हाँ, मार दिया मैंने उसे, क्योंकि मैं एक दरिंदा हूं और यही मेरा काम है। मुझे जाने दे। मेरे सामने ये बात मत बोला करो। नहीं रहना मुझे आपके साथ। उसके आंसुओं में रवानी आ चुकी थी। रहना तो तुम्हें मेरे साथ ही है, सारी जिंदगी तुम्हें इस बेस्ट की कैद में ही रहना है। तुम मुझसे दूर जा सकोगी, ये भूल है तुम्हारी। माथे पर बल डाले उसने होरिया को घूरते हुए देखा। छोड़े मुझे। उसके दोबारा वही अल्फाज दोहराने पर वो शिद्दत से उसके लबों पर झुक गया। थोड़ी देर में अपनी रुकती सांसों के बायस वो नाजुक सी जान बेहाल हो चुकी थी, लेकिन कुछ कर भी नहीं सकती थी, क्योंकि दोनों हाथ जहां ज़ेब की कैद में थे। आखिर उस पर तरस खाकर इसने उसकी सांसों को आज़ाद कर दिया, लेकिन अगले ही पल उसकी गर्दन पर झुककर वहां अपना शिद्दत से भरपूर लम्स छोड़ने लगा। आज उसका रूहिया को छोड़ने का कोई इरादा नहीं था। उसकी हर तरह की मज़ामत को नज़रअंदाज करके वो उस पर झुकता चला गया। इसकी तलब थी जो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही थी। अगर उसने रूहिया को अपनी कैद से आज़ाद किया तो सिर्फ इसी वजह से, क्योंकि उसकी नाजुक बीवी इसकी वजह से बेहोश हो चुकी थी। उसकी आंख खुली तो वो कमरे में अकेली थी। गुजरा हर मंजर याद करते उसकी आंखें नम हो चुकी थी। वो तो अब तक इस किताब में लिखी हुई उन बातों को झूठ समझ रही थी, लेकिन वो सारी बातें हकीकत में होती हैं, और ये बात जहां ज़ेब उसे अच्छे से समझा चुका था। शावर लेकर वो नीचे चली गई, जहां ज़ेब घर में नहीं था, जिस पर उसने शुक्र का सांस लिया। इस वक्त वो उसने अपने सामने देखना भी नहीं चाहती थी। घर आते ही उसने मुलाजिम से रूहिया के बारे में पूछा, जिस पर उसने बताया कि वो स्टडी रूम में गई थी, लेकिन वो वहां मौजूद नहीं थी। उसे यही लगा वो कमरे में होगी, लेकिन खाली कमरा देखकर उसे अच्छी खासी परेशानी हो चुकी थी। लेकिन ये परेशानी ज़्यादा देर तक नहीं रही। उसके जहन में वो मंजर चलने लगा जब उसने रूहिया को बेड के नीचे से निकाला था। यही बात सोचते हुए वो वापस स्टडी रूम में आया, और इसका अंदाज़ा ठीक था। वो टेबल के नीचे छुपी हुई थी, यकीनन इसी से।
उसका हाथ पकड़कर उसने इसे टेबल के नीचे से निकाला। यहां बैठकर क्या हो रहा था? रूहिया ने उसकी बात का जवाब नहीं दिया। वो इसी तरह नजरें झुकाए खड़ी रही, जिस पर गहरा सांस लेकर उसने इसे टेबल पर बिठाया और खुद उसके सामने सोफे पर बैठ गया। प्लीज रूह, तुम मुझसे डरा मत करो। वहां मैं लोगों को मारता हूं क्योंकि मैं एक बेस्ट हूं। आप क्यों मारते हैं उन्हें? क्योंकि वो इसी लायक हैं। मैं सिर्फ बुरे इंसान को मारता हूं जिन्हें कानून सजा नहीं देता, उन्हें मैं सजा देता हूं। जिस मजलूम के साथ जुल्म होता है मैं उसे इंसाफ दिलाता हूं। तुम बताओ, क्या ये गलत है? उसका चेहरा थोड़ी से ऊपर करके इसने सवालिया नजरों से उसे देखा, जिस पर कुछ सोचकर उसने अपना सर नफी में हिला दिया। वो गलत नहीं कह रहा था, वो गलत कर नहीं रहा था। लेकिन आपने हमना के भाई को क्यों मारा? क्योंकि वो भी एक बुरा इंसान था। अब मुझे बताओ, तुम वहां पर क्यों आई थी? मैं बस देख रही थी कि यहां कौन सी जगह है। फिर मैंने किसी के चीखने की आवाज सुनी। मुझे लगा कोई मुसीबत में है, इसीलिए मैं नीचे चली गई थी। अगर कोई मुसीबत में होता भी तो तुम क्या करती? मैं बाहर खड़े गार्ड्स को आवाज देती। तो इससे बेहतर नहीं था तुम खुद नीचे आने के बजाय गार्ड्स को ही बता देती? जहांजेब के कहने पर उसने जैसे अपनी अकल पर मातम किया। हाँ, ये मैंने नहीं सोचा था। खैर, आज के बाद तुम वहां नहीं जाओगी। वो मेरी अलग दुनिया है जिसे मैं तुमसे दूर रखना चाहता हूं, और मैं यही चाहूंगा तुम उससे दूर रहो और मेरी बात को समझो। लेकिन आपने मेरे साथ अच्छा नहीं किया था। उसके मुंह फुलाकर कहने पर जहांजेब मुस्कुरा उठा। वो जानता था कि वो किस बारे में बात कर रही है। मैंने कुछ गलत नहीं किया था। बीवी हो तुम मेरी, और जो मैंने किया था वो तो मैं अब दोबारा करने का इरादा रखता हूं। जहांजेब के कहते ही वो वहां से भागने लगी, लेकिन इससे पहले ही वो उसे अपनी तरफ खींचकर उसका नाजुक वजूद अपने कंधे पर डाल चुका था। जहान, मुझे भूख लग रही है, नीचे उतारें। रूहिया के कहने पर उसके चेहरे पर दिलकश मुस्कुराहट नमूदार हुई, क्योंकि उसने पहली बार इसके मुंह से अपना नाम सुना था। उसने रूहिया को नीचे उतारा और नरमी से उसके लबों पर झुक गया। मेरी जान, मैं जानता हूं मेरे आने से पहले तुम अपना पेट अच्छे से भर चुकी हो, इसीलिए ये बहाना मत बनाओ। उसे दोबारा अपनी बाहों में उठाए वो उसे अपने कमरे की तरफ ले गया, जबकि उसे फिर से पहले वाले मूड में देखकर रूहिया ने शर्मा कर अपना चेहरा उसके सीने में छुपा लिया। अपने कमरे की खिड़की से वो इस वक्त बाहर लॉन में मौजूद सब्जा देख रहे थे, जबकि जहन के धागे माजी में उलझे हुए थे, जहां एक के बाद एक मंजर आए जा रहा था। तैमूर, मुझे डर लग रहा है। दुल्हन बनी जायशा ने अपना सर तैमूर के कंधे पर रखा। वो मोहब्बत करते वजूद आज एक पाक बंधन में बन चुके थे। यूनिवर्सिटी में की हुई दोस्ती उनकी मोहब्बत बन गई। उनका इरादा पढ़ाई के बाद ही शादी करने का था, और इस पल का इन दोनों ने बेसब्री से इंतजार किया था। लेकिन अब जब वो वक्त आ गया था तो उन्हें कहीं से भी अपनी बीवी के चेहरे पर वो खुशी नहीं मिल रही थी जो उस वक्त का जिक्र करते ही हमेशा उसके चेहरे पर आ जाती थी। क्यों डर लग रहा है? मैंने एक बुरा ख्वाब देखा। मैंने देखा कि मैं आपसे दूर जा रही हूं। जायशा, तुम अपने ख्वाब की वजह से हमारा इतना बड़ा दिन खराब कर रही हो। वो बस एक ख्वाब ही तो था, टूट गया। अब उस ख्वाब के असर से बाहर निकलो और थोड़ा ध्यान मेरी तरफ भी दो। उसका चेहरा अपने सामने करके उन्होंने प्यार भरी नजरों से अपनी मनचाही बीवी को देखा। तैमूर, आप ड्राइविंग पर फोकस कीजिए। उनकी नजरों से घबराकर वो पीछे हुई, जिस पर उन्होंने मुस्कुराते हुए सामने देखा। मंजर बदला। जहां पहले रात थी वहां अब सुबह हो चुकी थी। उन्हें बस इतना याद था कि गाड़ी के सामने कुछ आने की वजह से वो पेड़ से जा लगी और सर स्टीयरिंग से जोर से लगने के बायस वो बेहोश हो चुके थे। जो चीज गाड़ी के सामने आई थी वो क्या थी ये उन्हें याद नहीं था,
याद था तो बस इतना कि वो अपनी बीवी के साथ मौजूद थे। बीवी? जायशा का ख्याल आते ही घबरा कर उन्होंने उस सीट की तरफ देखा जहां पर पहले जायशा मौजूद थी, लेकिन अब वहां जायशा नहीं थी, वो जगह खाली थी। मंजर बदला। वो भागते हुए अपनी बाहों में मौजूद एक दुल्हन को लेकर हॉस्पिटल में दाखिल हुए और डॉक्टर को आवाज़ देकर जल्दी से उसका ट्रीटमेंट करने को कहा। जिस रास्ते पर वो लोग थे वहीं से थोड़े फासले पर एक जंगल मिला था, जहां से उन्हें अपनी बीवी इस हालत में मिली थी कि उनका दिल हजारों टुकड़ों में बंट चुका था। 2 दिन बाद जायशा को होश आया था, लेकिन उसकी ज़बान से एक लफ्ज़ नहीं निकला था। डिस्चार्ज होकर घर में आने के बाद भी वो रोने के सिवा कुछ नहीं करती थी, जबकि तैमूर के पास अब उसके लिए कोई तसल्ली भला जुमला भी नहीं था। लेकिन आखिर कब तक वो इसे ऐसे रोते हुए देख सकते थे? जायशा? उसके करीब बैठकर तैमूर ने नरमी से जायशा के आंसू साफ किए। आप मुझे छोड़ देंगे तैमूर? उसकी बात सुनकर तैमूर ने हैरत से अपनी जान से अजीज बीवी को देखा। नहीं, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तुम जान हो मेरी, मैं कैसे तुम्हें छोड़ सकता हूं? आप सच में मुझे नहीं छोड़ेंगे? नहीं जायशा, भूल जाओ उन गुजरे लम्हों को। हम अपनी नई यादें बनाएंगे जहां बस तुम और मैं होंगे। तैमूर ने उसके भीगे गाल साफ किए और उसे अपने सीने से लगा लिया। लेकिन ये खुशी भी आर्जी थी, क्योंकि थोड़ी ही देर बाद जायशा की तबीयत ख़राब होने पर जब वो इसे हॉस्पिटल लाए और चेकअप के बाद जो खबर इन दोनों को मिली वो इन दोनों वजूद को ही सदमे में डाल चुकी थी। उन दोनों ने एक दूसरे से कुछ नहीं कहा था, कहने के लिए शायद अब कुछ था ही नहीं। घर पहुंचकर भी वो दूसरे रूम में जाकर बंद हो चुके थे। अपनी बीवी को वो किसी भी हाल में अपना सकते थे, लेकिन क्या उनमें इतनी हिम्मत थी कि इस बच्चे को भी अपनाते जिसके बाप का भी कुछ पता नहीं था? लेकिन इन सब में इस बच्चे का क्या कसूर? वो तो मासूम था जो अभी इस दुनिया में आया भी नहीं था, जो इस दुनिया के जालिम लोगों को जानता भी नहीं था। भला उससे कैसी नफरत? लेकिन ये उनकी सोच थी, उनकी बीवी की सोच कुछ और थी। उसे ना तो अब ये जिंदगी चाहिए थी और ना ही ये औलाद। अगर तैमूर सही वक्त पर उसके पास ना पहुंचते तो ना जाने वो क्या कुछ कर चुकी होती। उसकी हालत जो कुछ देर पहले थोड़ी संभली थी वो अब फिर से खराब हो चुकी थी। जायशा, क्यों इस बच्चे को नुकसान पहुंचाना चाहती हो? ये मासूम है, तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ इसमें इसका क्या कसूर? ये मासूम नहीं है, इसने मेरी जिंदगी बर्बाद की है। नहीं चाहिए मुझे ये, उसने चीखते हुए कहा और कमरे में रखा सारा सामान फेंक दिया। वो जानबूझकर ऐसी हरकतें करती थी जिससे उसके अंदर पलते इस वजूद का खात्मा हो जाए, लेकिन तैमूर उसका हर तरह से ख्याल रखते थे। घर में वो हर वक्त जायशा के साथ रहते, जबकि बाहर जाते वक्त मुलाजमा को मुसलसल उसके पास ठहरने का हुक्म देकर जाते। वो ना तो अपनी बीवी को कुछ होने देना चाहते थे, ना उस मासूम बच्चे को। लेकिन जिंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है। वो जिसे चाहे जिंदा रखे और जिसे चाहे मौत दे दे। जिस मासूम बच्चे को वो मारना चाहती थी वो दुनिया में आ चुका था, लेकिन जायशा की खुद की हालत बहुत ख़राब थी, जिसके बायस वो चंद दिन से ज़्यादा जिंदा नहीं रह सकी। लेकिन इन चंद दिनों में भी उसने अपने बेटे की शक्ल तक नहीं देखी थी, क्योंकि उसे इस बच्चे से नफरत थी। अपनी बीवी का गम उनके लिए बहुत बड़ा था, लेकिन उन्हें हिम्मत करनी थी अपने लिए, उस बच्चे के लिए जिसे वो अपना बना चुके थे। जहां ज़ेब के समझदार होते ही वो इसे सारी बातें बता चुके थे जो इसकी माँ के साथ हुई थी, सिवाय इसके कि उसकी माँ इससे कितनी नफरत करती थी। वो बात इसे कभी नहीं बता पाए और ना ही बताना चाहते थे। हर तरफ यही सब बातें देखकर यही होता जुल्म, जहां ज़ेब काज़मी को बेस्ट बना चुका था। वो अपनी माँ का बदला तो नहीं ले सका, लेकिन इन सब का तो ले सकता था जो उसके सामने ये जुल्म कर रहे थे, और उसने ऐसा ही किया। उसे जब ये बात पता चलती कि किसी के साथ जुल्म करने वाला कोई भी शख्स ऐसे खुलेआम घूम रहा है, तो वो खुद उसे सजा देता
کیونکہ بقول جہاں زیب کے وہ سب اسی لائق تھے۔ کالج کے گیٹ پر کھڑی وہ اس وقت داد کا انتظار کر رہی تھی۔ آج نئے کالج میں اس کا پہلا دن تھا۔ جہاں زیب اس کا کالج تبدیل کروا چکا تھا، کیونکہ بھلے وہ اسے یہ بات سمجھا چکا تھا کہ زین ایک برا انسان ہے، پر پھر بھی اگر وہ اسی کالج میں ہمنا کے ساتھ رہتی تو یہ بات وہ زیادہ دیر تک اپنے اندر نہیں رکھ سکتی تھی کہ اس کے بھائی کو کس نے مارا تھا۔ یہ جہاں زیب کا آرڈر تھا کہ جب تک داد یا اس کے خود کے علاوہ اسے کوئی لینے نہیں آ جاتا وہ کالج میں ہی رہے گی، لیکن اس کی یہ بات شاید وہ سن کر بھی بھول چکی تھی۔ ٹارچر سیل میں اس وقت وہ اپنے سامنے بندے شخص کی خاطر تواضع کر رہا تھا جب پیچھے کھڑے داد نے اسے پکارا، جس پر اس نے گھور کر اسے دیکھا، کیونکہ اپنے کام کے دوران کسی کا ٹوکنا اسے بالکل پسند نہیں تھا۔ سر، عبداللہ کی کال آ رہی ہے۔ اس نے اپنے ہاتھ میں موجود جہاں زیب کا فون اس کی طرف بڑھایا۔ اس فضول کام کے لیے تم نے مجھے روکا؟ تولیے سے اپنے خونی ہاتھ صاف کر کے اس نے اس کے ہاتھ سے موبائل لے کر کال پک کی۔ کیا مسئلہ ہے؟ تمہاری بیوی تم سے بہت چھوٹی نہیں ہے، لیکن ماننا پڑے گا ہے بہت پیاری، دکھنے میں کتنی معصوم لگ رہی ہے۔ اس کی بات سن کر موبائل پر اس کی گرفت سخت ہو چکی تھی۔ اپنی بکواس بند کرو، میں تو بس تمہاری بیوی کی تعریف کر رہا تھا، اگر تمہیں اچھا نہیں لگا تو دوبارہ نہیں کہوں گا۔ خباثت سے ہنستے ہوئے اس نے کال کاٹ دی، جبکہ جہاں زیب کے چہرے کی سختی دیکھ کر داد کو کچھ غلط ہونے کا اندازہ ہو گیا تھا۔ سر، سب ٹھیک ہے؟ روح کہاں ہے؟ تم اسے لینے نہیں گئے؟ سر، وہ آپ نے اسے لانے کے لیے کہا تھا تو میں نے اپنی جگہ ڈرائیور کو بھیج دیا تھا۔ اس نے کرسی پر بندھے اس ادموئے شخص کی جانب اشارہ کیا۔ میں نے تم سے کیا کہا تھا داد؟ اس کی ذمہ داری تمہیں دی تھی۔ اس نے غصے سے اپنے ہاتھ میں موجود فون دیوار پر مارا اور باہر نکل گیا، جبکہ داد بس اب یہ دعا کر رہا تھا کہ کوئی بڑی بات نہ ہو، ورنہ کل اس کرسی پر اسے ہونا تھا۔ دھاڑ کی آواز کے ساتھ وہ دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا، جہاں عبداللہ اطمینان سے کرسی پر بیٹھا، یقیناً اسی کا منتظر تھا۔ آ جاؤ، میں تمہارا ہی انتظار کر رہا تھا۔ اس کی بات کا جواب دیے بنا جہاں زیب نے اس کا گریبان پکڑ کر اسے کرسی سے اٹھایا۔ جب پاس کھڑے اس کے ملازم جہاں زیب کی طرف بڑھنے لگے، لیکن عبداللہ نے اپنا ہاتھ اٹھا کر انہیں روک دیا۔ میری بیوی کہاں ہے؟ بیسٹ، تم ساری دنیا کی خبر رکھتے ہو، یہ نہیں جانتے تمہاری بیوی کہاں ہے؟ اس کے کہکہا لگانے پر جہاں زیب نے زوردار مکہ اس کے چہرے پر مارا، جس سے عبداللہ کا جو ملازم عبداللہ کے کہنے پر رکے تھے وہ تیزی سے جہاں زیب کی طرف بڑھے، لیکن غصے سے قابو سے باہر ہوتا وہ وہاں موجود ہر شخص کو ڈھیر کر چکا تھا۔ اس وقت اس کے سر پر جنون سوار تھا۔ عبداللہ، آخری بار پوچھ رہا ہوں، میری بیوی کہاں ہے؟ اس کے غرانے پر عبداللہ نے اسے وہ جگہ بتا دی جس جگہ پر میں نے تمہاری بیوی کو رکھا ہے، وہاں ایک بم فٹ ہے جو 10 منٹ میں پھٹ جائے گا۔ بچا سکتے ہو تو بچا لو اپنی بیوی کو۔ اس نے اپنی ناک سے نکلتا خون صاف کرتے ہوئے کہا۔ اس بار تم نے غلط انسان سے ٹکر لی ہے بیسٹ، مجھے یقین ہے آئندہ تم میرے راستے میں نہیں آؤ گے۔ اس کی بات کو نظر انداز کر کے وہ تیز تیز قدموں سے باہر نکل گیا۔ جس جگہ روحیہ موجود تھی وہاں پہنچنے میں اسے 25 منٹ لگنے تھے، جبکہ اگر واقعی میں اس جگہ بم فٹ ہوتا تو اسے بلاسٹ ہونے میں صرف 10 منٹ باقی تھے۔ تیز ڈرائیونگ کر کے بھی وہ وہاں وقت پر نہیں پہنچ سکتا تھا، لیکن کوئی اور ضرور تھا جو وہاں وقت پر پہنچ سکتا تھا۔ اس نے گاڑی میں بیٹھ کر اسے سٹارٹ کیا اور جیب سے موبائل نکال کر کال ملائی۔ اپنا موبائل تو وہ توڑ چکا تھا، لیکن یہ کام وہ ہر مہینے یا ہفتے میں کرتا تھا، اس لیے ایکسٹرا فون اس کے پاس ہمیشہ رہتا تھا۔ ہیلو، کال اٹھاتے ہی دوسری طرف سے بھاری گھمبیر آواز سنائی دی۔ ہیلو محراب، مجھے تمہاری مدد چاہیے۔ کیا بات ہے؟ بیسٹ کو میری مدد چاہیے؟
محراب پلیز. کیا ہوا ہے جہان؟ اس کے پوچھنے پر جہاں زیب نے اسے مختصر سی ہر بات بتا دی. مجھے تمہاری مدد چاہیے. ویسے بھی جس جگہ روح موجود ہے وہاں سے پولیس اسٹیشن قریب ہے. تم فکر مت کرو، میں سب سنبھال لوں گا. کال کاٹ کر وہ پولیس اسٹیشن سے باہر نکل گیا، جبکہ جہاں زیب نے گاڑی کی رفتار مزید تیز کر دی. وہاں پہنچتے ہی اس کی نظر گارڈز پر گئی جو زخمی حالت میں زمین پر پڑے تھے. ان کی یہ حالت یقیناً محراب نہیں کی تھی. محراب، ادھر میرے بھائی. پیچھے سے آتی آواز پر اس نے مڑ کر دیکھا، جہاں بھوری آنکھوں والا وہ خوبرو مرد پولیس یونیفارم میں کھڑا اسی طرف دیکھ رہا تھا. تمہارا ہی انتظار کر رہا تھا. روح کہاں ہے؟ اس نے بے چینی سے پوچھا، جس پر اس نے اندر بنے اس چھوٹے سے کمرے کے جانب اشارہ کیا. جہاں سے بھاگ کر اس کمرے میں داخل ہوا جہاں ہر طرف مٹی تھی. ایسا لگ رہا تھا جیسے اس نے کتنے وقت سے صفائی نہیں کی ہوئی. کرسی کے ساتھ رسی زمین پر گری ہوئی تھی، جبکہ ٹیبل پر روحیہ کا بے ہوش وجود پڑا تھا. اس کے قریب جا کر جہاں زیب نے اسے اپنے سینے سے لگا لیا. اس کی کلائیاں زخمی ہو رہی تھیں. شاید رسی ٹائٹ سے باندھنے کی وجہ سے ماتھے پر بھی چوٹ لگی تھی، جیسے اس کا سر کسی چیز سے ٹکرایا ہو. یہ بے ہوش کیوں ہے محراب؟ اور کچھ نہیں ہوا جہاں زیب، ریلیکس. شاید ڈر کی وجہ سے بے ہوش ہوئی ہے. اور ہاں، اس جگہ پر بم فٹ تھا. تھوڑی بہت مار پڑنے پر گارڈز نے بتایا کہ وہ کہاں موجود ہے اور ہم نے اسے ڈیفیوز کر دیا ہے. اس کے کہنے پر جہاں زیب نے سکون بھرا سانس لے کر اپنی آنکھیں بند کر کے روحیہ کو مزید سختی سے خود میں قید کر لیا. تھینک یو یار، میں تمہارا شکریہ کیسے ادا کروں؟ اپنا شکریہ اپنے پاس رکھو. تم انہیں میرے گھر لے کر چلو، زیادہ دور نہیں ہے. میں نے ڈاکٹر کو کال کی ہے، وہاں پہنچنے ہی والی ہوگی. اس کے کہنے پر جہاں زیب نے اپنا سر ہلا کر روحیہ کو اپنی باہوں میں اٹھایا اور اسے لے کر باہر کی طرف چلا گیا. ڈاکٹر اس کا چیک اپ کر کے جا چکی تھی اور وہ صرف ڈر کی وجہ سے بے ہوش ہوئی تھی اور کچھ دیر میں اسے ہوش آ جانا تھا، جبکہ اس کے زخم بھی صاف کر دیے گئے تھے. روحیہ کو محراب کی والدہ کے پاس چھوڑ کر وہ کمرے سے باہر نکل کر دانت کا نمبر ملانے لگا جو پہلی ہی بیل پر اٹھا لیا جا چکا تھا. جی سر، میم ٹھیک ہیں؟ میرا کام کر دیا؟ جی سر، ہو گیا. اور اس کی مزید کوئی بات سنے بنا اس نے کال کاٹ دی. اسی وقت اسے دانت پر بے انتہا غصہ آ رہا تھا، جس کی لاپرواہی سے اس کی بیوی مرتے مرتے بچی تھی. اگر داد اس وقت اس کے سامنے ہوتا تو وہ اسے جان سے مارنے سے بھی گریز نہیں کرتا. اگلا نمبر جو اس نے ملایا تھا وہ عبداللہ کا تھا، جو تھوڑی ہی دیر بعد اٹھا لیا جا چکا تھا. عبداللہ، تم نے بہت غلط جگہ وار کیا ہے. اب تو کر دیا ہے، اور مجھے امید ہے اس بات سے سبق سیکھ کر تم اب میرے راستے میں نہیں آؤ گے. میں اپنی بیوی پر ایک خرونچ تک برداشت نہیں کر سکتا، اور تم نے اسے اتنی تکلیف پہنچا دی. بیسٹ کی بیوی، اس کی جان کو نقصان پہنچایا ہے تم نے. ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ میں تمہیں چھوڑ دوں گا. اس کی بات سن کر دوسری طرف موجود شخص نے کہا لگایا، بگاڑ کیا سکتے ہو؟ دھماکے کی آواز کے ساتھ ہی رابطہ کٹ چکا تھا، جبکہ اس آواز کو سنتے ہی جہاں زیب کو سکون کی ایک لہر اپنے اندر دوڑتی ہوئی محسوس ہوئی. تم نے ٹائمنگ تو پرفیکٹ سیٹ کی ہے داد. بڑبڑاتے ہوئے وہ اندر کی طرف چلا گیا. شروع میں جب تک وہ خوفزدہ رہی، جب تک جہاں زیب اس کے پاس رہا تھا، لیکن اپنی ناراضگی وہ خوب ظاہر کر رہا تھا. شروع میں وہ اتنی خوفزدہ تھی کہ اس کی خفگی کو نوٹ نہیں کر پائی، لیکن اب اس کا رویہ روحیہ کو بری طرح چبھ رہا تھا. 3 دن سے جہاں زیب نے اس کے ساتھ ضرورت کے علاوہ کوئی بات نہیں کی تھی. اس وقت بھی اسٹڈی روم میں بیٹھا، بلیک جینز اور بلو شرٹ پہنے، ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے سنجیدگی سے کتاب پڑھ رہا تھا، جب روحیہ نے اس کی گردن کے گرد اپنے بازو حائل کر دیے. اس نے اس کے ہاتھ نہیں ہٹائے تھے، لیکن کوئی رد عمل بھی ظاہر نہیں کیا تھا. جہان،
نرمی سے پکار کر اس نے اپنے بازو میں مزید سختی کر لی، لیکن وہ اسی طرح بیٹھا رہا۔ جہان، اس بار اس نے ہولے سے اس کے گال پر اپنے لب رکھے۔ جب اگلے ہی پل رولنگ چیئر موڑ کر اس نے روحیہ کو اپنی گود میں بٹھا لیا۔ کیا مسئلہ ہے؟ آپ ناراض ہیں مجھ سے؟ بالکل نہیں، تمہیں کیوں لگا میں ناراض ہوں؟ آپ مجھ سے بات نہیں کر رہے تو تمہیں فرق پڑتا ہے؟ بالکل۔ اس نے اس کے سینے پر اپنا سر رکھ لیا۔ یہ ادائیں کہاں سے سیکھ لیں تم نے؟ بھابھی سے بات کی تھی، انہوں نے مجھ سے کہا میں ایسا کروں گی تو آپ کی ناراضگی ختم ہو جائے گی۔ اس نے صاف گوئی سے کام لیا۔ وہی تو میں سوچ رہا تھا، ضرور کسی نے بتایا ہوگا، کیونکہ تمہارے پاس اتنا دماغ نہیں ہے۔ تو آپ کی ناراضگی ختم ہو گئی؟ تمہیں اندازہ ہے تمہاری اس بے وقوفی سے تمہارا کیا نقصان ہو سکتا تھا؟ کیوں نہیں مانی تم نے میری بات؟ اس کے سختی سے کہنے پر اس نے اپنا سر جھکا کر منمناتے ہوئے کہا، سوری، اب ساری باتیں مان لوں گی۔ اچھا۔ جہاں زیب کے لبوں پر تبسم بکھرا۔ مجھے کس کرو۔ جہاں زیب کے کہنے پر کچھ دیر سوچ کر اس نے اس کی گال پر اپنے لب رکھ دیے۔ یہاں نہیں، یہاں۔ اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر جہاں زیب نے اس کی انگلیاں اپنے لبوں پر پھیری، جبکہ اس کی اس حرکت پر وہ پل میں ہی سرخ ہو چکی تھی۔ چھوڑیں مجھے۔ روحیہ نے اس کی گود سے اٹھنا چاہا، لیکن اب ایسا تب تک ممکن نہیں تھا جب تک جہاں زیب کاظمی کی مرضی نہ ہوتی۔ پہلے مجھے کس کرو۔ مجھے نہیں دینی۔ تم شرافت سے مجھے کس دے دو، ورنہ میں خود لی تو تمہاری جان مشکل میں آ جائے گی۔ اس کا ڈھیٹ پن دے کر وہ بھی گہرا سانس لے کر رہ گئی۔ آنکھیں بند کریں۔ روحیہ کے کہتے ہی اس نے اچھے بچوں کی طرح اپنی آنکھیں بند کر لی۔ ہلکے سے اس کے لبوں پر اپنے لب رکھ کر روحیہ نے اپنا سر اس کے سینے میں چھپا لیا، جبکہ اس کی اس حرکت سے جہاں زیب مسکرا کر اس کے بالوں میں اپنا ہاتھ پھنسایا اور شدت سے اس کے لبوں پر جھک گیا۔ اس کی جنونی انداز پر وہ کانپ کر رہ گئی۔ کس کا بڑھتا دورانیہ اسے اپنے سینے پر نازک مکھوں کی برسات دے کر وہ پیچھے ہٹا، جہاں اب اس کی بیوی گہرے گہرے سانس لے رہی تھی۔ جہاں زیب نے اس کی پیشانی پر اپنے لب رکھ کر اس کی پیشانی سے اپنی پیشانی ٹکا دی۔ اب آپ کی ناراضگی ختم ہو گئی کیا؟ اسے ابھی بھی اس کی ناراضگی کی پرواہ تھی۔ جس کی تم جیسی بیوی ہو وہ بھلا زیادہ دیر تک کیسے ناراض رہ سکتا ہے؟ اس کا ہاتھ تھام کر جہاں زیب نے اس کے ہاتھ کی پشت پر اپنے لب رکھ دیے۔ آئی لو یو روح، تم میرے لیے بہت خاص ہو، بہت زیادہ۔ اس کا سر اپنے سینے پر رکھ کر جہاں زیب نے سکون سے آنکھیں موند لی۔ اس کا سکون اس کے پاس تھا، اس کی روح اس کے پاس تھی۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کر دیں۔ بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر مزیدار کہانی آپ کو وقت پر ملتی رہے۔